Hello my dear students, 12th standard chemistry 1 mark special test number 4 question paper தான் இந்த வீடியோவில் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். அண்ட் இந்த டெஸ்ட்டுக்கான போர்ஷன்ஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா Unit 6 solid state and Unit 7 chemical kinetics. Question number 1, in a BCC lattice, A type of atoms are at the center of the cube and B type of atoms are at the corners of the cube. In each unit cell, 2 corner atoms are missing. Then the simplest formula of the compound is. இந்த கொஷினை எப்படி சால்வ் பண்ணுறது? இப்போ வந்து A center of the cell, center of the cubeன்னு சொல்கிறாங்க. அப்போ ஒரு ஆட்டம் தான் இருக்கும். அடுத்தது B அப்படிங்கிறது corners of the cube. அப்போ எத்தனை கார்னர்ஸ் இருக்கும்? 8 கார்னர்ஸ் இருக்கும். ஸோ 8 இன்ட்டு, அதாவது B வந்து 8 இன்ட்டு 1/8. பட் இங்கே இன்னொரு விஷயத்த சொல்கிறாங்க, 2 கார்னர் ஆட்டம்ஸ் ஆர் மிஸ்ஸிங். ஸோ இந்த 8ஐ தூக்கிட்டு ரெண்டு கார்னர் ஆட்டம் மிஸ்ஸிங்கில், ஸோ 6 இன்ட்டு 1/8 போடுறேன். அப்போ 6/8. அப்போ A வந்து ஒரு ஆட்டமும் B வந்து 6/8 இருக்கும். ஸோ இதை வந்து இந்த 8ஐ இந்த பக்கம் கொண்டு போகிறோம். ஸோ A8 B6 இருக்கும். இது 2ஆல் டிவிசிபிள், A4 B3. இதுதான் இதுக்கான ஆன்சர். இந்த கொஷனுக்கான ஆன்சர் ஆப்ஷன் டி. In a molecule, A atoms are at the center of the cube and B atoms are at the corners of the face and C atoms are at the corners, then the simplest formula. இது வந்து ஈஸியாக சால்வ் பண்ணிடலாம். இதுக்கான ஆன்சர் வந்து AB3C. Next, question number 3, Bragg's equation n lambda is equal to 2d sin theta. ஸோ இதை அதை மாற்றி கொடுத்துருக்குறாங்க. n is equal to lambda இந்த பக்கம் வந்துச்சு. ஸோ ஆப்ஷன் B is the correct answer. When ZNO is heated, it becomes yellow in color due to metal excess defect. Example for hydrogen bonded molecular solid பார்த்தீங்கன்னா urea. In a molecule, A atoms are at the center of the cube and B atoms are at the corners of a cube, then the molecule may be. பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆட்டம் சென்டரில் இருக்குது. ஸோ CSCl தான் இதுக்கான எக்ஸாம்பிள். The number of carbon atoms per unit cell in diamond is option A 8. In calcium fluoride having the fluoride structure, the coordination number of Ca2 plus ion and F minus ion are option C 8 and 4. Question number 10. CSCl has BCC arrangement. Its unit cell length is 400 picometer. Its interatomic distance is. இதுக்கான ஆன்சர் ஆப்ஷன் டி √3/2 into 400 picometer. Question number 11. The fraction of total volume occupied by the atoms in a simple cubic cell is. இதுக்கான correct answer option C pi/6. The ratio of close packed atoms to tetrahedral hole in cubic packing is option C 1:2. The radius of an atom is 300 picometer. If it crystallizes in a face-centered cubic lattice, the length of the edge of the unit cell. இதை வந்து சிம்பிளாக கால்குலேட் பண்ணிடலாம். ஒரு face-centered cubic latticeல A is equal to 2√2 into R. ஓகே, 2 அப்படியே வச்சுக்கோங்க. √2 1.414, R இங்கே கொடுத்துருக்குறாங்க 300 பிகோமீட்டர். மல்டிப்ளை பண்ணி பாருங்கள், 848.5 பிகோமீட்டர் ஆன்சராக வரும். The crystal with a metal deficiency defect, naturally it is FeO. The cation leaves its normal position in the crystal and moves to some interstitial position. The defect in the crystal is called, இது மூவ் ஆகுதுனாலே அது Frenkel defect. The melting point of metallic solid எப்போவுமே ஹையாக தான் இருக்கும். For a rhombohedral crystal, which of the following is correct? இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா alpha equal to beta equal to gamma is not equal to 90 degree. The number of atoms
present in a simple cubic unit cell பார்த்தீங்கன்னா 1 atom. நெக்ஸ்ட் மேட்ச்சு என்ன டைப் ஆஃப் சாலிட்ஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க, அதுக்கான எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம ஈஸியாக இருக்கிறத முதல்ல மேட்ச் பண்ணிடலாம். மெட்டல்ன்றப்ப காப்பர் தான், ஸோ 4க்கு 4. அயான் அப்படிங்கிறப்ப NaCl தான், கரெக்ட். கோவேலன்ட் சாலிட் அப்படிங்கிறப்ப கிராஃபைட். ஸோ இங்கே எதுவுமே மாறல, எல்லாமே அப்படியே மேட்ச் பண்ணி கொடுத்துருக்குறாங்க. ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும். ஸோ ஆப்ஷன் டி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். இஃப் ஏ இஸ் த லெங்த் ஆஃப் த சைட் ஆஃப் த கியூப், the distance between the body centered atom and one corner atom in the cube will be. இது வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்கள். √3/2 ஏன்னு வரும். For the reaction 2NH3 gives N2 plus 3H2. If minus dNH3/dt is equal to K1 NH3 concentration, dN2 concentration by dt is equal to K2 NH3 concentration, dH2/dt is equal to K3 NH3 concentration, then the relation between K1, K2 and K3 is. ஆக்சுவலாக இந்த மாதிரி நிறைய கொஷின்ஸ் கேட்குறாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி கொடுக்குறப்ப நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும்னா, அந்த கிவன் ஈக்குவேஷனுக்கு ரேட் எக்ஸ்ப்ரெஷனை எழுதுங்க. இங்கே ஈக்குவேஷன் என்னது, இது தானே. அப்போது -1/2 dNH3/dt is equal to, இது ப்ராடக்ட் இல்லையா, ஸோ ப்ளஸ் dN2/dt is equal to, இங்கே 3 இருக்கா, ஸோ 1/3 போடணுமா, இங்கேயும் ப்ளஸ் தான், ப்ராடக்ட் இல்லையா, dH2/dt. அவ்வளோதான், முடிஞ்சிச்சா ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு. அடுத்தது அவங்க என்னென்ன கொடுத்துருக்குறாங்களோ அதை இந்த எக்ஸ்ப்ரெஷனில் போடுங்க. dNH3/dt மைனஸோடு கொடுத்துருக்காங்க, ஸோ மைனஸ் எடுத்துட்டா ஹாஃபு. இந்த மைனஸ் dNH3/dtக்கு பதிலாக K1 NH3 கான்சன்ட்ரேஷனை போடுறேன், ஏன்னா அங்கே கொடுத்துருக்கு. இஸ் ஈக்குவல் டு 4க்கு 4 போட்டுடுறேன். dN2/dt இஸ் ஈக்குவல் டு K2 4 இது ப்ளஸ் இல்லையா, சாரி ப்ளஸ் போட்டோம், ப்ளஸ் dN2/dt என்னது, K2 NH3 இஸ் ஈக்குவல் டு, அடுத்தது என்ன இருக்குது, 1/3 இருக்கா, dH2/dt என்ன கொடுத்துருக்காங்க, K3 NH3. ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஈக்குவேஷனை பேஸ் பண்ணி ரேட் எக்ஸ்ப்ரெஷன் எழுதுகிறோம். அதுக்கப்புறம் கொஷினில் கொடுத்துருக்க வேல்யூவை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம். இப்போ பாருங்கள், NH3 மூணுத்துலேயுமே இருக்குது, கேன்சல் ஆகிடும். இப்போ இங்கே 1/2 K1 இருக்குது, இஸ் ஈக்குவல் டு வெறும் K2 இருக்குது, இஸ் ஈக்குவல் டு 1/3 K3 இருக்குது, கரெக்டாக. இப்போ காமனாக 3 2s are 6, அந்த நம்பரால் மல்டிப்ளை பண்ணுவோம். 6, அப்போ 6 வந்து 2ல் 3 டைம்ஸ் போகும். இங்கே 6, இங்கேயும் 6ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணணும், அப்போது 3 வந்து 2 டைம்ஸ் போகும். ஸோ 3K1 இஸ் ஈக்குவல் டு 6K2 இஸ் ஈக்குவல் டு 2K3. இப்போ எல்லாத்தையும் 2ஆல் டிவைட் பண்ணுறோம். 3ஐ 2ஆல் டிவைட் பண்ணுறப்ப 1.5 K1, இதை 2ஆல் டிவைட் பண்ணுறப்ப 3K2, இதை 2ஆல் டிவைட் பண்ணுறப்ப K3. ஸோ இங்கே பார்ப்போம் ஆன்சரில் பாருங்கள், இதோ இருக்க ஆப்ஷன் டி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். Next, question number 22. The addition of a catalyst during a chemical reaction alters which of the following quantities? இது வந்து activation energy. In a reversible reaction, the enthalpy change and the activation energy in the forward reaction are respectively -x kJ per mole and y kJ per mole. Therefore, the energy at activation in the backward direction is. இது வந்து புக் பேக் கொஷின். இதுக்கான ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ. நெக்ஸ்ட் கொஷின் நம்பர் 24. In a first order reaction, X gives Y. If K is the rate constant and initial concentration of the reactant is 0.1 m, then the half-life is. இதுவும் புக் பேக் தான். இதுக்கான கரெக்ட் ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி. Question number 25. For a first order reaction, the rate constant is 6.909 per minute. The time taken for 75% conversion in minutes is. இதுக்கான கரெக்ட் ஆன்சர் 2/3 log 2. இதுவும் புக் ஆன்சர், புக் பேக் கொஷின்.
The rate constant of a reaction is 5.8 into 10 power minus 2 S minus 1. The order of the reaction in the S minus 1 பார்த்த உடனே first order அப்படின்னு சொல்லிடலாம். Next question number 27. If the initial concentration of the reactant is doubled, the time for half reaction is also doubled, then the order of the reaction is. இதுக்கான correct answer option A. If 75% of first order reaction was completed in 60 minutes, 50% of the same reaction under same conditions would be completed in. இந்த question already known question தான். இதுக்கான correct answer option C. The half-life period of a radioactive element is 140 days. After 560 days, 1 gram of the element will reduce to 1 by 16 gram. After 2 hours, a radioactive substance becomes 1 by 16th of original amount. The half-life is. இதுமே bookல இருக்கிற ஒரு question. Question number 30, இதுக்கான answer 30 minutes. Question number 31, the half-life period of a first order reaction. பாருங்க எல்லாமே கொஞ்சம் நல்லா அப்சர்வ் பண்ணி பாருங்க, எல்லாமே half-life periodக்கான ஈக்குவேஷன் தான். Question number 32, Arrhenius equation is. இது உங்கள் எல்லாருக்குமே நல்லாவே தெளிவாக தெரிஞ்சிருக்கும். K is equal to A into e power minus EA by RT. The activation energy of a reaction can be lowered by 4 ஆப்ஷன்ஸில் பாருங்கள். Adding a catalyst. In the Arrhenius equation, K is equal to A into e power minus EA by RT. The factor A represents frequency factor. An example for pseudo first order reaction. பாருங்க இதுதான் pseudo first order reaction. Question number 36. The time required for 75% completion of a first order reaction is 9 hours. The half-life period of a reaction. இது எப்படி பண்ணுறது, சால்வ் பண்ணுறது அப்படின்னா இந்த ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட்மெண்ட் எப்போவுமே கே கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு பார்ப்போம் என்னென்னு. இப்போ டைம் ரிக்வயர்ட் வந்து டி வந்து 9 ஹவர்ஸ்னு சொல்லிட்டாங்க கரெக்டாக. 75% கம்ப்ளீஷன்னு சொல்லிட்டாங்க, ஃபஸ்ட் ஆர்டர்னு சொல்லிட்டாங்க. ஸோ கே இஸ் ஈக்குவல் டு 2.303 பை டி. டி வந்து 9 ஹவர்ஸ் கரெக்டாக. லாக் ஏ வந்து 100% கொடுத்ததுனால 100. 75% கம்ப்ளீஷன். ஸோ கம்ப்ளீஷன் பார்க்கக்கூடாது, நம்ம மிச்சம் எத்தனை இருக்கோ அதான் போடணும், 25. இப்போ இந்த 25 100ல் 4 டைம்ஸ் போயிடும் கரெக்டாக. அப்போ இதை log 2 ஸ்கொயர்டுன்னு சொல்லலாம். log 2 ஸ்கொயர். அப்போ இந்த 2 முன்னாடி வந்துடும். அப்போது 2.303 இருக்கா பை 9. எதையும் சிம்பிளிஃபை பண்ணாதீங்க, அப்படியே வச்சுக்கோங்க. இன்ட்டு இந்த பவரில் இருக்க 2 வந்துடும். இந்த log 2க்கு பதிலாக 0.3010 நான் இதை எடுத்துடுறேன். இன்ட்டு 0.3010 இருக்கும். இது அப்படியே வச்சுக்கோங்க. இப்போ என்ன கேட்குறாங்க, ஹாஃப் லைஃப் பீரியட் கேட்குறாங்க. அப்போ ஹாஃப் லைஃப் பீரியட் டி ஹாஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு 0.6932 பை கே விச் இஸ் ஈக்குவல் டு 0.693 பை கே தான் இங்கே இருக்குது. என்ன இருக்குது, 2.303 இருக்கா, இன்ட்டு 2 இருக்கா, இன்ட்டு 0.3010 இருக்கா, பை 9 இருக்குது. அந்த 9 மேலே போட்டுடுறேன். ஓகே, இதில் முக்கியமாக என்ன பார்க்கணும்னா இந்த 2.303ஐயும் 0.3010ஐயும் மல்டிப்ளை பண்ணால் 0.693 தான் வரும். ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் நான் கேன்சல் பண்ணிடுறேன். ஸோ மீதி என்ன இருக்குது, 9/2 தான் இருக்குது. ஸோ 9/2 அப்படிங்கிறது 4.5 ஹவர்ஸில் இருக்கிறதுனால 4.5 ஹார்ஸ். ஸோ அதுதான் இந்த கொஷினுக்கான ஆன்சர். நெக்ஸ்ட் கொஷின் நம்பர் 37. த ரேட் லா ஃபார் அ ரியாக்ஷன் இஸ் ரேட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர்டர் கேட்குறாங்க. ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணும், உங்களுக்கு ஈஸியாக போட்டுருவீங்க. 1/2 + 3/2 விச் இஸ் ஈக்குவல் டு 4/2 2 times. So option D is the correct answer. Next, half-life period of a first order reaction is 20 minutes. The time taken for the completion of 99.9% of the reaction is. இதில் கொடுத்துருக்கிற ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டை வச்சுட்டு இந்த ரியாக்ஷனோட ரேட் கான்ஸ்டண்ட்டை நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம்.
என்ன கொடுத்துருக்காங்க? half life period 20ன்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ half life periodக்கான எக்ஸ்ப்ரெஷன் அதை நான் எப்படி எழுதுகிறேன்? k is equal to 0.6932 by 20ன்னு போடுறேன், t half. ஸோ இது k நீங்கள் அப்படியே வச்சுக்கோங்க. இப்போது நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? டைம் டேக்கன் ஃபார் த கம்ப்ளீஷன் ஆஃப் கேட்குறாங்க. ஸோ t 99.9% கம்ப்ளீஷன் கேட்குறாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 2.303 பை கேவை நான் அப்படியே எழுதுகிறேன். இது 0.6932 பை 20 லாக் ஏன்னா இங்கே பர்சன்டேஜ் கொடுக்கறதுனால 100 a மைனஸ் எக்ஸ், அதாவது இவ்வளோ முடிஞ்சிருச்சு. அப்போ மிச்சம் 0.1 தான் இருக்கும். இப்போ இதை தனியாக சால்வ் பண்ணலாம். மேலே 10 ஸ்கொயர்டு இருக்குது, கீழே 10 பவர் மைனஸ் 1. அப்போ அது மேலே போச்சுன்னா 10 பவர் 1, இது ரெண்டும் சேர்ந்துச்சுன்னா 10 க்யூப். அப்போ இந்த 10 க்யூப் லாக் 10 க்யூப் இருக்கும், அந்த 3 முன்னாடி வந்துடும். ஸோ எப்படி எழுதுகிறேன் பாருங்கள், 2.303 போட்டுட்டேன் பை 0.6932 அதையும் போட்டுட்டேன். இந்த 20 மேலே வந்துடும், இன்ட்டு 20 அதையும் போட்டுட்டேன். இங்கே லாக் 10 க்யூப் இருக்குமா, அந்த 10 க்யூப்பில் இருக்க 3 முன்னாடி வந்துடும், பின்னாடி லாக் 10 இருக்கும். லாக் 10 இஸ் ஈக்குவல் டு 1, அதனால் அதை போட தேவையில்லை. இப்போது இவ்வளோ தான். இப்போது இந்த 3 இதில் நான் கேன்சல் பண்ணுறேன். 0.231 போதா? ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா 0.2ன்னு வச்சுப்போம் அப்ராக்சிமேட்டாக. 0.23 2.3ல் 10 டைம்ஸ் போகும். ஸோ 10 × 20 200. ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் 200 minutes. If the half-life period of a first order reaction is 100 minutes, the rate constant of the reaction is half-life period கான expression என்னது? T half is equal to 0.6932 divided by K. இங்கே டைம் தான் கொடுத்துருக்காங்க, ஸோ K கேட்குறாங்க. K is equal to 0.6932 divided by 100. இப்போ 100னா 100ல் டிவைட் பண்ணுறோம்னா இந்த பாயிண்ட் 2 டிஜிட் தள்ளி வரும். ஸோ 69.32 K is equal to, பட் 69.3 இது கிடையாது, இதுவும் கிடையாது. கொஸ்டினுக்கு ஏற்ற மாதிரினா 6.93 இந்த பாயிண்ட்டை இந்த சைடு எடுத்துகிட்டு போனோம்னா, இல்லைனா இந்த மாதிரி போகாமல் நம்ம என்ன பண்ணிடலாம், ஈஸியாக 0.6932 இன்ட்டு இது 10 மேலே போகிறப்ப -2. கரெக்டாக? இப்போ இந்த ஆன்சர் இங்கே இருக்கா? இல்லை. அப்போ 6 பாயிண்டில் இருக்குது. அப்போ 6 பாயிண்ட்னால் ஒரு டிஜிட் தள்ளி போகணும். இப்போ 6.932 இன்ட்டு 10 பவர் அந்த ஒரு டிஜிட் தள்ளி போனதுனால இங்கே என்ன ஆகிடும், இங்கே ஒரு ஆல்ரெடி -2 இருக்குது, இப்போ ஒன்று -3. ஸோ இந்த ஆன்சர் இருக்கா? எஸ். ஆப்ஷன் C is the correct answer. Option C is the correct answer. Next, question number 14. The reaction H2O2 gives H2O plus half O2. இது மாதிரி கொடுத்தா முதல்ல அதுக்கு ரேட் எக்ஸ்பிரஷன் எழுத சொல்லியிருக்கேன். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே H2O2 நம்ம எப்படி எழுதலாம்? -dH2O2 by dt is equal to dH2O by dt is equal to half reciprocal to dO2 by dt. கரெக்டாக? இது ஈக்குவேஷனை பேஸ் பண்ணி எழுதிடணும். இப்போ -dH2O2 by dtக்கு பதிலாக இங்கே இருக்குது K1H2O2 கான்சன்ட்ரேஷன். ஸோ K1H2O2 கான்சன்ட்ரேஷன் போட்டுடுறேன். அப்புறம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க? dO2 by dtக்கு K2H2O2ன்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது கொடுக்கல, அதனால இதை எடுத்துடலாம். இதுக்கு K2H2O2 கான்சன்ட்ரேஷன் எதுக்கு கொடுத்துருக்காங்க? dO2 by dtக்கு. dO2 by dtக்கு எழுதிட்டா, பட் இங்கே ஒரு 2 இருக்குது, ஸோ 2வை போட்டேன். இதுவும் கேன்சல் ஆகிடுது. ஸோ K1 is equal to 2K2. ஸோ எங்கே இருக்குது? ஆப்ஷன் B is the correct answer. Hope this video is useful to you. Thank you.